Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Rasulullah wa syafin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Muhajir Allah bin Nisa sebagai muqaddam Muhammad bin Ali Balawi wa Sulaiman wa Frame wa jami sadatina bi Alawi khususan sahib ratib Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad anna Allah fi jannatin wa barakatihi wa aswarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يصفح عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا ربنا ولا تحملنا علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. بسم الله الحمد لله والخير والشر ما شاءت الله. بسم الله الحمد لله والخير والشر ما شاءت الله. بسم الله الحمد لله والخير والشر ما شاءت الله. آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلا الله باطنا وظاهر. آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلا الله باطنا وظاهر. آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلا الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وهم الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهم الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهم الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أسر الله أمور المسلمين شرف الله شر المعدين. أسر الله أمور المسلمين شرف الله شر المعدين. أسر الله أمور المسلمين شرف الله شر المعدين. يا علي ويا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يكفي ويرحم. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يكفر ويرحم. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يكفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه وكرمه ومجده وعظمه ورضي الله تعالى عن أهل بيته مطهرين وأصحاب مهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسف في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى رسلنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى رسلنا محمد الله أحمد بن عيسى وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويكسر من مصوباتهم ويضعف حسناتهم ويحفظ بجاه وينفعون بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأصارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا أستاذ أعظم فقيه مقدم محمد علي باربي وصولهم وفرهم وجميع ساداتنا الأبي علوي وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة يكسر من مصوباتهم ويضعف حسناتهم ويحفظ بجاههم وينفعون بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأصوارهم وأنوارهم علومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صفي أينما كانوا وحالت أرواحهم من مشاكل الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجة في الجنة من مصوباتهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بجاه وينفعون بهم يدعو علينا من بركاتهم وأصوارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وصاحب الرتب قدر الرشاد وقيس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة يكسر من مصوباتهم ويضعف حسناتهم ويحفظ بجاههم وينفعون بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأصوارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة.
إلى أرواح كافات عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يكفي ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمنا ويشفينا مرضاهم ويجمعنا شملهم على هدى ويؤلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم ويسرع عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمهن ومؤذين المعتدين من قريب أو بعيد ويرخينا أسعارهم ويغزر أمطارهم ويتئ كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو رضي عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Baca doa masing-masing. Jangan lupa kita doakan untuk diri kita dan keluarga kita dan isteri kita dan anak-anak kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jaga semua dan Allah panjangkan umur kita sehat walafiat dalam taat kepada Allah, taat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad. Allahumma zidna salah wa kullu najah. اللهم استهدنا وقنا وانصرنا واهلنا ولا تولي شيطانا. اللهم اجبرنا فيك وامانك ويتك من كل شيطان بريد وجبرنا عذاب كل شر عقل كل شيء. اللهم جميل بالعافيه والسلامه حكمه بالذات والسلام ربي في ولي وارحمنا كما ربينا. اللهم نعوذ بك من علم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك وجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك وجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك وجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا كنا. يا علم سر منا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا علم سر منا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبينا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. Berapa menit nasihat? 15 menit. Nasihat roti hadat. Roti hadat mana nasihat? 5 menit aja. 5 menit aja. Nanti lanjut. 5 menit aja roti hadat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah, panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di mana Allah masih memberikan kita kesempatan di dalam
perkumpulan menghadiri majlisnya ilmu, majlisnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi bahawa ini majlis adalah taman syurga, bahawa ini majlis adalah salah satu bagaimana wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan agar syariat ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga barusan kita telah membaca zikir Ratib Al-Haddad. Ini banyak orang-orang masih bertanya, masih bingung, apakah itu Ratib Al-Haddad? Dan sebagian ulama mengatakan bahawa Ratib ini adalah susunan, bukan karya, bukan pengarang. Tetapi Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, salah satu ulama di negara Yaman, di kota Hadramaut, beliau mengkupas, mengambil, mengutip dari hadisnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ratib ini dinamakan Ratib Al-Haddad. Bahkan kata ulama mengatakan barang siapa yang membaca Ratib Al-Haddad dengan istiqamah, insya-Allah Allah Taala akan tutup usia kita dengan matinya husnul khatimah. Itu jaminan. Bahkan mujarab, banyak orang-orang yang menjaga Ratib Al-Haddad banyak sekali matinya baik, matinya dalam keadaan solat, mati dalam keadaan sujud kepada Allah, mati dalam keadaan berwudu, mati dalam keadaan tidak ada dosa. Kenapa? Karena sudah mendapatkan jaminan dari Ratib Al-Haddad. Orang yang menjaga Ratib Al-Haddad maka matinya husnul khatimah. Apalagi minta maaf, kita yang hadir di sini terus terang, kita terkadang membosankan hidup di dunia ini. Banyak sekali ujian dan cobaan, mungkin di rumah kita, mungkin menghadap istri atau anak-anak kita, apalagi kerja di kantor. Itu terkadang obatnya untuk membersihkan yang ada di hati kita, sanubari kita adalah membaca Ratib Al-Haddad. Karena beliau mengatakan barang siapa yang membaca Ratib Al-Haddad maka mereka akan mendapatkan jaminan di hatinya penuh dengan ketenangan, dijauhkan dari susah, dari musibah bermacam-macam. Bahkan beliau mengatakan apa? Barang siapa yang membaca Ratib Al-Haddad maka saat itu pun Allah membentengin ini masjid, dijaga sama Allah dengan sekitar 40 rumah. Dari depan 40 rumah, dari belakang 40 rumah, dari kanan dan kiri 40 rumah. Dijaga dari apa? Dari musibah, kebakaran, kebanjiran, dari orang-orang yang jahat sama kita. Kalau kita membaca Ratib Al-Haddad, insya-Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan sekarang banyak orang begal, orang ngambil motor, maling apa. Kalau kita baca Ratib Al-Haddad, insya-Allah aman. Pulang ke rumah insya-Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baca Ratib Al-Haddad dengan betul. Membaca Ratib Al-Haddad dengan benar, dengan ada wudu. Bahkan kita menghadap ke arah kiblat, kita membaca dengan tekun, dengan tadabbur, dengan khusyuk, saat itu pun Allah Ta'ala akan menjamin rezeki kita. Subhanallah. Bahkan perempuan ya terkadang berbeda dengan laki-laki. Perempuan punya halangan, tentu dia punya haid. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki tidak ada darah, tidak ada nifas dan tidak ada darah haid. Nah di sini bagaimana hukumnya sebagai perempuan yang punya halangan? Apakah boleh untuk membaca Ratib Al-Haddad? Maka hukumnya diperbolehkan. Kenapa? Dengan niat bukan membaca Al-Quran, tapi niatnya untuk membentengin anggota tubuh kita agar dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat kalau perempuan punya halangan enggak boleh duduk di masjid. Nah, itu aja hukumnya. Enggak boleh duduk di masjid, di area masjid, di halaman masjid, itu enggak diperbolehkan. Bahkan hukumnya haram. Kenapa haram? Karena perempuan mempunyai hadas besar. Jadi bagaimana hukumnya? Solusinya hanya diperbolehkan cuma hanya di rumah, enggak boleh dalam masjid. Tetapi untuk membaca Ratib Al-Haddad yang kita baca barusan, itu hukumnya diperbolehkan dengan syarat jangan baca Al-Quran. Enggak boleh sentuh Al-Quran, enggak boleh membaca Al-Quran bagi perempuan yang mempunyai halangan. Dan begitu juga kapan waktu yang paling baik? Ya karena ini waktunya mungkin hanya sebentar aja. Mungkin saya cuma hanya meringkas apa sih khasiat membaca Ratib Al-Haddad. Waktu untuk membaca Ratib Al-Haddad adalah kapan saja dan diperbolehkan. Di waktu pagi, di waktu duha, di waktu siang, di waktu sore pada asar yang saat ini yang kita baca, di waktu malam dan maghrib, itu hukumnya diperbolehkan.
tidak ada batas. Tetapi bagaimana cara membaca ratib al-hadad? Boleh di kantor, boleh di rumah, boleh di mall, boleh bahkan di kendaraan, di mobil. Mungkin kita bawa mobil macet, boleh baca ratib al-hadad. Subhanallah, di mana saja diperbolehkan, asalkan jangan di kamar mandi. Ya, kalau kamar mandi enggak boleh, hukumnya haram. Jangankan membaca ratib al-hadad, memegang Al-Quran taruh di kantong masuk ke kamar mandi, hukumnya haram, enggak diperbolehkan. Kecuali di HP aplikasi Al-Quran, kita tutup, kita masuk ke kamar mandi dengan HP ini, hukumnya boleh. Tetapi dengan syarat, kalau seandainya aplikasinya masih kebuka, kita masuk ke kamar mandi masih ada tulisan ayat Al-Quran, maka di sini hukumnya diharamkan, enggak diperbolehkan. Ya, maka dari hal itu insya-Allah dengan adanya baca ratib al-hadad, dengan yang kita baca, semoga kita diberikan keistiqomahan, diberikan keafiatan, panjang umur. Dan lebih pentingnya lagi hikmahnya pembacaan ratib al-hadad, yang pertama apa? Untuk mempermudahkan urusan. Ini kita ni urusan yang banyak banget urusan, atau enggak utang piutang, cicilan banyak banget. Belum lagi sama teman, sama keluarga ada permusuhan, bermacam-macam musibah. Kita baca ini ratib al-hadad, maka saat itu pun Allah akan mempermudahkan urusan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang membaca ratib al-hadad, itu hatinya selalu tentram, mukanya enggak sedih, mukanya enggak sumpek, dan mukanya enggak suntuk. Baca ratib al-hadad, subhanallah, mukanya enak dilihat, senyum, enggak ada susah, walaupun banyak cobaan di dirinya. Tetapi karena dia melazimkan dengan istiqamahnya membaca ratib al-hadad, maka saat itu pun Allah akan menjamin di hatinya selalu tentram. Udah enggak ada masalah, selalu membaca pegangan cuma hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga manfaatnya ratib al-hadad di antara lainnya, yang pertama, ya, itu keimanan kita dijaga sama Allah, keyakinan. Artinya apa? Kita enggak memikirkan masa depan yang akan datang. Anak udah 3, terus istri kita minta mau anak lagi, mau anak lagi. Suami udah pikiran, wah nanti sekolahnya ini masya Allah bayarannya ini gimana nih? Iya, itu subhanallah. Orang yang membaca ratib al-hadad, imannya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kuat dia, yakin, enggak ada penyakit was-was. Apalagi saat ini sangat banyak sekali umat Islam ini banyak cobaannya. Di antara mereka apa? Ada yang sholatnya takbir diulang-ulang. Allahu Akbar. Imamnya sudah baca takbir, bahkan imamnya sudah baca Fatihah, tapi makmumnya subhanallah baru takbir, takbir lagi, takbir lagi. Ada penyakit was-was di hatinya, enggak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan syaitan sudah mengganggu di hatinya mereka. Nah, di sini pun berarti mereka kurang untuk membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sebaliknya, kalau dia baca ratib al-hadad, maka Allah akan kuatkan imannya, subhanallah. Itu yang kedua. Dan kelanjutannya yang ketiga apa? Orang yang membaca ratib al-hadad itu akan dipelihara dirinya, keluarganya, harta dan lingkungannya. Jadi ini negara ini insya Allah kalau membaca ratib al-hadad bakal aman. Walaupun ini bumi terbalik, walaupun musibah nih, masya Allah, demo sana, demo sini, orang yang membaca ratib al-hadad, insya Allah ini kampung dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bagarin, Allah bentengin di dirinya dan keluarga dan anak-anaknya agar dijauhkan dari musibah kecil maupun musibah besar. Subhanallah. Itu orang yang membaca ratib al-hadad. Dan yang paling terakhir, yang paling penting apa? Orang yang membaca ratib al-hadad akan dilindungi dari sihir, dari orang yang jahat, orang yang menggunakan dengan hasud dan dengki. Itu insya Allah Allah akan jaga. Mau di manapun, mau dia anaknya, istrinya dan keluarganya yang ada di rumah, orang yang membaca ratib akan dijauhkan dari sihir. Rumah tangganya tentram, gak pernah ribut sama istrinya, gak pernah ribut sama anak-anaknya. Bagi orang yang menjaga, yang melazimkan membaca ratib al-hadad. Ya, ini saja adalah apa? Ringkasan
yang pada hari ini yang kita baca azkar ratib al-haddad. InsyaAllah ini bekal kita. Mungkin kalau ada orang yang bertanya, mungkin yang masih bingung apakah ini zikir ratib al-haddad, itu apa artinya ratib, bahawa ratib adalah susunan. Tetapi saya yakinkan lagi, saya kuatkan lagi bahawa yang kita baca ini bukan bid'ah, bukan bid'ah, tetapi yang kita baca ada dari hadisnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana diperbolehkan untuk membaca sebanyak-banyaknya. Maka kalau ada keyakinan di hati kita, insyaAllah Allah akan kuatkan iman kita dengan keistiqomahan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjut sekarang kajian kita. Sekarang kita mulai kajian seputar ibadah, tentang fikih, ya. Kita mulai pelajaran kita fikih, yang dimana kalimat tersebut dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillah, setiap kitab dan Al-Quran itu pasti didahulukan dengan Bismillah. Adanya Bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayangnya Allah, dengan rahmatnya Allah bagi seseorang ketika membaca bismillah, insya-Allah Allah pun akan jaga kita semua. Makanya kalau ada di buku, di rumah, di mobil, kalau ada tertulis kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka saat itu pun Allah akan jaga. Allah akan jaga dari kesusahan, dari musibah, bermacam-macam Allah jaga bagi orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ada berapa surat di dalam Al-Quran enggak boleh dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya, salah satu apa? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu enggak diperbolehkan untuk memulai kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca Al-Quran, kalau surat At-Taubah tanpa bismillah itu hukumnya boleh, kecuali surat yang lain. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Juz Amma, sampai surat Al-Ikhlas, itu disunahkan, didahulukan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Bara'ah, surat At-Taubah. Kenapa enggak didahulukan dengan kalimat bismillah? Karena ketika Allah turunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu pun Nabi Muhammad dalam keadaan perang. Bahkan Allah menerangkan, menjelaskan di surat itu tentang orang-orang munafik. Bagaimana orang ketika ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu pun tidak diperbolehkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Dengan alasan apa? Kalau kita membaca bismillah, maka timbul artinya apa? Makna rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat itu kandungannya enggak ada rahmat sedikit pun. Banyak orang-orang dosa, orang-orang yang munafik, yang mukanya dua, yang mana mereka meninggalkan dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu pun Allah enggak memerintahkan kepada kita untuk dimulai membaca bismillahirrahmanirrahim. Selebihnya hukumnya diperbolehkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat bismillah pun mempunyai hukum. Ada 5 bagian. Yang pertama, hukumnya adalah wajib mengucapkan bismillah di dalam solat, kecuali selain madhab Imam Malik. Madhab Imam Malik itu ada di kota Mekah. Makanya kalau misalkan ya, kalau antum ketika haji atau umroh di sana, di kota Mekah dan di Madinah, itu imamnya enggak dimulai bismillah. Ketika ditakbir Allahu Akbar, langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah. Itu madhab Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib bagi orang yang melakukan solat 5 waktu, solat sunnah, solat duha, solat tahajud, solat sunnah qobliyah dan ba'diyah, dan solat 5 waktu wajib didahulukan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, kecuali madhabnya Imam Malik. Nah sekarang bagaimana solusinya? Seandainya jamaah Indonesia pergi haji, melakukan haji atau umroh, ketemu sama imam madhabnya Imam Malik, tetapi madhab Imam Malik ketika dia solat tanpa bismillah. Nah kita makmum ini boleh nggak, sah nggak di dalam solatnya? Maka hukumnya sah. Kenapa sah? Karena madhab Imam Malik itu ketika mengucapkan bismillah di dalam solat hanya di dalam hati, tanpa dengan lafaz.
cukup di dalam hati. Maka di situ si makmum ketika berbeda dengan madhab, maka hukumnya diperbolehkan. Ya, hukumnya boleh. Itu yang pertama, hukumnya wajib. Dan yang kedua, hukum mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya, hukumnya sunnah. Jadi perkara apapun ketika kita melakukan aktivitas itu hukumnya disunnahkan untuk mengucapkan bismillah. Masuk ke masjid baca bismillah, masuk ke rumah membaca bismillah, keluar dari rumah membaca bismillah, naik kendaraan disunnahkan membaca bismillah, makan dan minum disunnahkan mengucapkan bismillah. Kenapa? Karena bismillah ini yang bisa menghancurkan setan. Maka kalau ada orang kalau makan nggak kenyang-kenyang, Masya Allah, ada orang yang hadir pernikahan di gedung, kita lihat nih orang, Masya Allah, makannya nambah berapa kali? 4 kali, 5 kali, makan terus, nggak kenyang-kenyang. Berarti makannya nggak membaca bismillah. Kalau orang makannya nggak baca bismillah, maka syaitan pun ikut nimbrung, ikut ngumpul makan bersama mereka. Kalau ada orang makan nggak membaca bismillah, makanya hati-hati ya, disunahkan makan bismillah. Bagi orang yang makannya baca bismillah, saat itu pun ya, makanan tersebut Allah akan kasih kebaikan dan keberkahan. Begitu juga orang mendapatkan gajian, jangan lupa ya, dengan ucapan bismillah, dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Makanya kalau orang dapat gajian, minta maaf, belum seminggu duitnya udah habis, belum sebulan duitnya udah habis, nggak berkah, subhanallah, nggak ngerasain itu duit gimana nikmatnya. Maka saat itu pun kalian kurang menyebutkan kalimat Allah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka saat itu pun ya disunahkan bagi orang yang berbuat baik, berbuat sunnah, disunahkan untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, hukumnya makruh. Apa artinya makruh? Yang dimana Allah itu murka. Bagi orang membaca bismillah, tapi Allah murka dan marah. Seperti apa contohnya? Seperti orang makan bawang mentah. Bawang kalau dimakan di mulut itu menyebabkan mulut jadi bau. Kalau kita ditambah dengan kalimat bismillah, maka hukumnya makruh. Kecuali kalau bawang digoreng, itu beda lagi. Biasa kalau nasi uduk di atas sih ditaruh bawang goreng, itu hukumnya boleh-boleh aja, nggak menyebabkan mulut kita bau. Kecuali kalau bawangnya mentah. Biasa sate itu pakai bawang merah, bawang putih dicampur dengan kecap, kita makan dengan mentah-mentah, itu bisa menyebabkan mulut kita bau. Apapun makanan yang bikin mulutnya bau, seperti apa? Jengkol, makan apa lagi? Pete, itu menyebabkan mulut kita bau, dan Allah pun nggak suka. Maka dari situ ya saya sampaikan, ketika kita masuk ke masjid, kalau habis makan di mulut itu disunahkan untuk berkumur-kumur. Walaupun emang makan itu nggak menyebabkan wudhu kita batal. Kita punya wudhu, kita makan nih, makan siang, sampai tibanya waktu asar, kita merasakan bahwa kita ini wudhunya nggak batal, cuma hanya makan dan minum, makannya banyak, Masya Allah. Apakah wudhu kita batal? Enggak. Wudhu kita nggak batal, cuma hanya disunahkan untuk berwudhu. Kalau misalnya kita nggak sempat untuk berwudhu, maka cukup untuk berkumur-kumur. Kecuali ada beberapa madhab mengatakan bahwa makanan yang terbuat dari api, biasa kan masak tuh sayur asam dari gas api, itu bisa membatalkan wudhu. Seperti Imam Malik, ada beberapa madhab itu bisa menyebabkan batal wudhu. Kecuali Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i nggak membatalkan wudhu. Nah, itu adalah hukum yang mengucapkan bismillah, hukumnya makruh. Ditambah lagi mencabut uban. Nah, ini rambut kalau ada uban, bukan menandakan kita itu tua atau enggak banyak pikiran. Sekarang ini banyak orang-orang muda ini mengatakan kalau kita ubanan di rambut atau di jenggot berarti banyak pikiran. Wah, jenuh, pikirannya banyak, ada uban. Justru enggak. Kata Allah, bagi orang yang punya uban, mau itu di rambut atau di jenggot atau di kumis, berarti Allah titipkan cahaya dan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicabut. Bagaimana kalau dihenain, diwarnain, boleh apa enggak?
boleh, kecuali dengan cat rambut. Hati-hati, ada henna, ada cat rambut. Kalau henna diperbolehkan. Seperti apa henna? Sekarang ada perempuan kalau nikah itu di tangannya dikasih henna, terkadang di jidatnya dikasih henna, mau warna merah, mau warna putih sekalipun, itu hukumnya diperbolehkan. Dengan apa alasannya? Karena ketika dia berwudu, air wudunya itu bisa menyerap ke anggota tubuhnya. Tapi kalau cat rambut itu yang bisa menghalangin. Hati-hati nih, jangan salah paham. Banyak sekarang orang-orang kalau saya lihat itu kalau di tempat tukang potong rambut, saya lihat ada orang cat, subhanallah, cat warna hitam. Saya ngomong ke orang itu, tukangnya, ini cat atau henna? Cat katanya. Wah, ini nggak boleh hukumnya. Gimana kok mandi wajib? Bagaimana kok diwudu? Maka wudu dan mandi wajib nggak bisa mengangkat hadasnya. Itu yang bisa menghalangi anggota tubuhnya. Sebagaimana bahwa rambut yang kita tahu adalah anggota dari wudu, rukunnya wudu, wajib, bukan sunnah hukumnya. Kecuali henna diperbolehkan. Nah, kalau perempuan bagaimana hukumnya? Wajib izin sama suami. Nah, berbeda dengan perempuan belum nikah, itu beda. Tapi kalau istri wajib izin sama suami. Bagaimana cara izinnya? Minta sama sama bapaknya, sama suaminya untuk minta izin agar rambutnya dihenain, boleh apa enggak. Kalau seandainya suami enggak memperbolehkan, maka wajib taat, berarti enggak boleh. Tapi kalau diperbolehkan, maka di situ hukumnya enggak ada masalah, enggak apa-apa. Ya. Nah, itu hukum yang hukum makruh. Terus lanjut lagi, yang kelima, hukumnya haram. Bagaimana haram? Seandainya maling atau enggak begal nih sekarang nih, wah ini malam kesempatan nih, jam 2 malam pengen ngambil motornya orang, udah gitu melukain orang, tapi ngucapin bismillahirrahmanirrahim, ini hukumnya haram, enggak diperbolehkan. Atau enggak selesai sholat keluar dari masjid, ada sendalnya orang kita ambil, oh sendal mereknya bagus nih, mereknya Nike, mereknya Masya Allah Adidas, kita ambil, kita comot dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya haram, itu enggak diperbolehkan. Ditambah lagi, kalau kita nyimpen duit di bank, kita tarik duitnya, dapat duit bunga, duit riba, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wah ada rezeki nih, kita naruh duit 100 juta, ternyata ada tambahan duit bunga 2 juta atau 3 juta taruh, kita baca bismillahirrahmanirrahim, maka saat itu pun Allah haramkan, enggak boleh mengambil duit riba. Walaupun duit riba kita ambil, kita titipkan kepada anak yatim, kita sedekahkan ke masjid atau ke pondok pesantren, maka hukumnya diharamkan, enggak diperbolehkan untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mengenai hukum. Ya, jadi hukum baca bismillah itu yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram, yang terakhir hukumnya mubah. Bagaimana contohnya mubah? Seandainya HP kita pindahkan membaca bismillah, itu hukumnya mubah, enggak mesti membaca bismillah. Memindahkan HP ke kanan, ke kiri, atau enggak kacamata kita ambil, kita pindahkan ke depan dengan ucapan bismillah, itu hukumnya mubah. Apa arti mubah? Pahala enggak dapat, kemurkaan enggak dapat, dan dosa pun enggak dapat. Mubah hukumnya artinya adalah diperbolehkan. Nah, itu berkaitan hukum-hukum mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, terus juga bagi orang yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim akan mendatangkan keberkahan. Hidupnya berkah, Masya Allah. Makan berkah, minum berkah, walaupun makan sedikit tapi nikmat. Makan cuma hanya tempe, garam, nasi putih, subhanallah, kita ucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, serasa hidup kita nikmat, enggak sedih, enggak susah, enggak apa, subhanallah, mukanya happy dengan adanya ucapan bismillahirrahmanirrahim. Karena orang yang mengucapkan bismillah akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal itu insyaallah mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dengan menuntut ilmu ini, jangan lupa dengan membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Walaupun hadir majlis ilmu, duduk di halaqah, bergabung bersama kita dalam masjid,
ucapkanlah kalimat dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. InsyaAllah Allah pun rahmat kepada kita semua. Bahkan kata ulama, pandangan Allah kepada hambanya itu 360 pandangan. Bayangkan sehari Allah memandangkan satu orang ini, dipandang sama Allah 360 kali dipandang sama Allah. Kita aja melihat orang aja udah bosan. Wah, ini lagi, sumpek lihatnya. Tapi kalau Allah enggak bosan-bosan memandang kepada hambanya, menunggu kepada hambanya untuk berdoa kepada Allah dengan ucapan berzikir dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saat itu pun Allah akan turunkan rahmat kepada kita semua. Semoga insyaAllah dengan adanya hari ini kita menuntut ilmu, menimba ilmu dan i'tikaf di masjid, semoga insyaAllah keberkahan menyertai kita semua dan doa-doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, dan Allah jaga umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mendapatkan bimbingan dan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dipersilahkan. Mengenai rotib al-hadad boleh, mengenai apa? Pembacaan hukum bismillahirrahmanirrahim, atau bebas? Boleh. Dari para jemaah ada pertanyaan, saya ditanya jawab kita buka. Ya. Membaca surat Al-Hadad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa manfaat dari membaca secara istiqomah rotib al-hadad itu dapatnya dari mana Pak? Ya. Kalau sumbernya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan bagaimana cara mendapatkan rotib al-hadad. Ya, sekarang banyak orang menjual di toko buku atau enggak di Khulasah, banyak buku-buku wirid itu enggak asing lagi. Pasti di situ ada wirid al-hadad. Bahkan minta maaf bahwa rotib al-hadad bukan hanya ada di Indonesia. Di Eropa ada, di Amerika ada, di Inggris ada, di Bolotonia ada. Saya punya teman, mereka di sana punya majelis namanya rotib al-hadad. Bahkan di Singapura ada, di Malaysia ada, di Thailand ada, seluruh dunia. Bahkan di Saudi Arabia, di kota Hadramut, semuanya mereka membaca rotib al-hadad. Bahkan gak asing lagi. Kalau kalian ke toko buku wirid, di perpustakaan, di mana saja, tanya sama orang, ada nggak yang jual rotib al-hadad? Pasti ada. Subhanallah. Rotib yang sangat ringkas, hanya dibaca 15 menit atau enggak 10 menit. Kalau kita baca dengan berjamaah, itu pasti ngambil waktu panjang, 15 menit atau enggak 20 menit. Tapi kalau baca sendiri, subhanallah, nggak sampai 5 menit sudah kelar. Itu rotib al-hadad, ya. Jadi rotib al-hadad di mana saja insyaallah akan didapatkan. Bahkan di HP, buka download aplikasi rotib al-hadad, keluar semua. Pasti ada di Google, pasti menemukan rotib al-hadad. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membaca rotib al-hadad ini mungkin ada waktu yang mustajab Pak Ustaz ya. Waktu baca yang mustajab apakah di pagi hari, sore hari atau malam hari? Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang masalah bab ibadah itu pasti ada tempat, ada waktu yang dimana Allah akan ijabah. Contoh seperti solat, ada waktu yang diijabahkan seperti solat tahajud. Yang orang pada tidur, kita melakukan solat tahajud. Dan juga zikir al-hadad pun ada waktunya. Kapan waktu rotib al-hadad yang paling bagus? Itu kata Sahib Rotib mengatakan di dalam kitabnya, waktu yang paling baik adalah waktu setelah solat maghrib. Solat maghrib, kalau kita punya rutinitas baca yasin, baca tahlil, itu boleh dilanjutkan dengan pembacaan rotib al-hadad. Waktu yang paling bagus. Bahkan orang terdahulu, saya punya kakek, orang-orang dulu, kalau kita tanya, gimana orang-orang dulu itu ketika mereka berzikir di rumahnya di waktu maghrib? Mereka pasti di rumahnya itu digembok, sampai anak-anaknya nggak boleh keluar dari rumah.
dikumpulin istri, bininya dan keluarganya untuk membaca, menghidupkan di waktu maghrib sampai tibanya waktu isya. Makanya orang dulu itu subhanallah, saya merasakan berbeda dengan sekarang ya, karena sekarang itu zaman berbeda. Dulu kan gak ada HP, gak ada elektronik. Sekarang orang dulu sampai di masjid mereka, semua itu mereka etikaf menghidupkan di masjid sampai tibanya waktu isya. Kalau sudah waktu isya, maka mereka sudah keluar dari masjid, udah masjid kosong. Tapi kalau di waktu maghrib, semua masjid subhanallah ramai manusia pada berzikir. Tapi sekarang dengan hidup kita, pergaulan kita berbeda. Anak-anak muda sekarang subhanallah, waktu maghrib pergi ke mall, waktu maghrib nonton bioskop. Berbeda dengan orang-orang dulu. Orang dulu masya Allah, maghrib dimanfaatin untuk membaca rotib al-haddad. Jadi waktu yang paling ijabah, yang paling bagus adalah membaca rotib al-haddad di waktu maghrib. Secara mutlak bebas, di pagi boleh, di siang boleh, di sore boleh. Tapi kalau waktu yang paling bagus adalah ijabah, itu di waktu maghrib. Barakallah, ahsantum. Ada lagi pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau ngomongin masalah cat rambut. Kalau saya mau warna hitam, kita kalau dicat kan untuk laki-laki warna kuning. Ya. Masalah cat, masalah cat rambut ya. Dengar kalimat cat ya. Arti cat, mau itu biru, mau itu hitam, mau itu kuning, merah sekalipun, berwarna-warni ya, yang namanya cat itu enggak diperbolehkan. Seperti apa? Minta maaf, ibu-ibu biasa pakai kutek, betul enggak? Biasa pakai kutek di kukunya. Itu kutek enggak boleh. Kalau misalkan ibu dalam keadaan suci kepingin melakukan sholat berwudu, masih di kukunya ada kutek, itu enggak diperbolehkan. Gak bisa mengangkat hadas. Wajib bagaimana? Cara solusinya dihilangkan kuteknya, baru dia berwudu. Begitu juga rambut. Kalau rambut sudah telanjur dicat, sekarang nih alhamdulillah udah tahu hukum. Kalau seandainya di antara kalian rambut yang dicat, pulang dari masjid ini, dari kerja, rambutnya wajib dibotakin. Dibotakin, dilicinin, jangan dicat lagi. Kecuali henna. Kalau henna hukumnya boleh. Sekali lagi, henna dan cat beda. Kalau cat gak boleh, kalau henna diperbolehkan. Bagaimana cara mendapatkan henna? Banyak di toko, condet banyak, di Tanah Abang banyak, di mana saja ngucapin aja henna, pasti akan kita dapetin. Bahkan di Google, lewat online kita bilang aja henna, hukumnya boleh. Tapi kalau cat rambut mau warna apa saja, hukumnya nggak diperbolehkan. Bagi anak-anak sekolahan, kalau sudah kelar SMA, SMP, masya Allah, beli pilot, rambutnya diwarnain, bajunya diwarnain, kulitnya, subhanallah. Tiba waktu sholat, dia wudu, dia lakukan sholat di masjid. Pasti kalau ada orang yang tahu hukum, pasti ditegur. Minta maaf dek, ini gimana hukumnya dek? Masya Allah, rambutnya diwarna-warnain pakai cat, nggak boleh ini, sholatnya tidak sah. Jadi cat, kenapa tidak sah? Sekali lagi, karena menghalangi. Ketika rambut dicat, nggak masuk air dalam wudu, nggak menyerap. Berbeda dengan henna. Kalau henna pasti menyerap ke rambut. Tapi kalau cat rambut, mau itu laki atau perempuan, pasti nggak bakal menyerap. Kalau sudah nggak menyerap, berarti hadasnya nggak terangkat. Wallahu a'lam. Mungkin sampai sini paham? Ya, kalau cat rambut nggak boleh. Iya, ada pertanyaan lagi? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya kalau tubuhnya diraja itu kan rata ya. Bisa untuk dirayakan tubuh, kalau wudu atau itu apa diterima itu ibadahnya. Terus yang kedua ini kalau untuk ziarah itu yang utama itu bacanya apa ya? Apa baca Al-Fatihah atau yang lainnya? Jadi kita Ya. Pertama kita kedengaran.
Yang pertama ziarah. Itu ziarah. Yang pertama tadi pertanyaan tato. Ya. Ya. Pertanyaan yang pertama masalah tato. Ya, tato. Ya betul ya. Tato itu terbagi dua. Ada tato yang terbuat yang sudah tercampur dengan kulit dan darah. Artinya sudah nempel dengan kulit dan daging. Ada lagi tato digambar dengan lukisan, artinya dicat. Sampai itu kalau dicat gambarnya nggak bakal hilang-hilang kecuali benar-benar dihilangkan. Nah, yang pertama, seandainya tato yang sudah menempel darah daging, sudah nyampur ke kulit, tapi dia bertobat, hijrah kepada Allah, kembali kepada Allah, ya. Nah, itu Allah akan maafin. Ya, tapi tentu ada bertahap-tahapnya. Ketika dia menghilangkan tato itu, emang sebenarnya hukumnya wajib, tapi harus dicek sama dokter dulu. Artinya apa? Diperiksa darahnya, diambil darahnya. Ini orang punya penyakit gula apa enggak? Punya penyakit stroke apa enggak? Punya penyakit bermacam-macam apa enggak? Yang bisa membahayakan untuk dirinya kalau menghilangkan dengan tatonya. Soalnya ada berapa orang ketika menghilangkan tato dengan setrika. Subhanallah, saya lihat langsung di Palembang, saya melihat ada orang saking dihadir majlis ilmu dia nangis. Kenapa? Dia pulang ke rumah, dibuka, dilihat di kacanya, tatonya ada di badan, ada di punggung dengan tangan. Subhanallah, dia minta maaf sama Allah, bertobat kepada Allah, akhirnya nggak tanggung-tanggung, nggak pakai tanya lagi. Ambil setrika dipanas itu dalam apa? Ditempelin ke kulit. Itu dalam keadaan dia sakit luar biasa. Subhanallah, dihilangkan airnya sampai hancur kulit dan dagingnya. Sampai kata dokter ini bekasnya nggak bisa dihilangkan sampai seumur hidup. Nah, ini solusinya bagaimana? Solusinya adalah kalau seandainya kau kata dokter nggak diperbolehkan, nggak memungkinkan untuk menghilangkan, maka di dalam syariat hukumnya boleh-boleh saja. Artinya apa? Allah itu sayang kepada hambanya, dan Allah itu rahmat kepada kita. Dan minta maaf, agama ini nggak susah, nggak dibikin susah sama Allah, gampang. Itu banyak dosa, minta maaf sama Allah, Allah ampuni dosanya. Itu punya solusi, bermacam-macam musibah, minta doa sama Allah, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya tubuh kita dengan tato, saat itu pun Allah akan maafin kepada kita dengan syarat satu, kalau kita benar-benar menyesal atas perbuatannya, walaupun masih nempel dalam tubuhnya kita, maka hukumnya boleh-boleh saja. Sholat ada tato, haji ada tato, hukum boleh. Kecuali, nah minta maaf, jangan tersinggung. Kalau ada tato, walaupun ngapal Quran, suaranya bagus, nggak boleh jadi imam sholat. Sekali lagi, ini kadang-kadang ada orang tersinggung nih, kan saya suaranya bagus, tapi badannya masya Allah tato semua. Minta maaf, anda cuma makmum, gak boleh jadi imam. Kalau anda kepingin jadi imam, sholat di rumah saja. Tapi walaupun anda punya anak, tapi anaknya masya Allah sudah memungkinkan menjadi imam sholat, tetap anda jadi makmum. Itu. Bahkan ada lagi sebagian ulama mengatakan, kalau nikah anak perempuannya kepingin jadi wali nikah, tapi ayahnya banyak tato, sampai nggak boleh jadi wali nikah, diwakilkan. Subhanallah, sampai kayak begitunya. Jadi artinya apa? Agama ini sangat murni banget, nggak sembarangan. Ya, artinya juga kalau ada orang yang bertato, nggak disalahkan juga, pasti Allah akan maafin kepadanya. Saya banyak jemaah majelis saya di Tangerang, banyak orang bertato. Subhanallah, sampai di malu duduk di depan. Saya bilang nggak apa-apa, Allah masih sayang kepada anda. Allah masih mengasih hidayah kepada anda agar bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Gak apa-apa, gak ada masalah. Tapi ada berapa tahap syaratnya, gak boleh nanti seperti imam sholat. Walaupun ngapal Quran, gak boleh jadi imam, gak boleh sama sekali menjadi imam sholat. Nah, itu masalah tato. Jadi artinya tato kalau susah dihilangkan, ya sudah, gak ada masalah. Mau tatonya di tangan, mau tatonya kelihatan, mau tatonya di badan, di mana saja, maka hukumnya boleh-boleh saja, asalkan benar-benar dia bertobat kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua pertanyaannya, iya, bacaan ziarah kubur. Nah, itu ziarah kubur orang yang sudah meninggal,
Yang pertama yang kita baca adalah surat Yasin. Ya, pertama Fatihah. Kita Fatihahkan namanya siapa yang meninggal itu di kuburan. Baru kita lanjutkan dengan membaca surat Yasin. Setelah membaca surat Yasin, baru dilanjutkan dengan membaca tahlil. Jadi Fatihah, Yasin dan tahlil. Tapi kalau mau ringkas, mau cepat-cepat, mau buru-buru, cukup Fatihah sudah cukup. Jangankan kita datang ke kuburan, di rumah saja kita kirimkan ke orang tua kita yang sudah meninggal, nyampe dapat pahalanya. Tapi yang paling sempurna adalah sebagai orang tua, sebagai anak siapapun yang masih ada keluarga, maka kita datangin ke kuburan. Tapi minta maaf, kapan waktu yang paling bagus? Bukan datang ke kuburan di waktu malam. Ini nggak boleh ini. Bukan kita takut sama pocong, pocong pasti nggak ada, tuyul lagi. Ya, itu cuma film doang. Sebenarnya aslinya minta maaf, itu kayak begitu makhluk nggak ada. Kita ini dibuat-buat jadi takut. Tapi waktu yang paling bagus nggak boleh ziarah di waktu malam. Malam nggak baik. Kecuali ada berapa yang diperbolehkan. Ziarah Rasulullah itu boleh. Nanti insya Allah kalau kita bisa haji dan umrah, mudah-mudahan kita pergi ke sana. Ziarah ke Nabi Muhammad hukumnya walaupun malam dibolehkan. Yang kedua, ziarah aulia. Ziarah aulia artinya kekasih Allah, yang dimana Allah mengucapkan dalam ayat Al-Quran, ala inna aulia la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya aulia itu enggak sedih dan enggak takut, yang dimana mereka walinya Allah Subhanahu wa taala yang diperbolehkan bagi kita untuk menziarahi. Enggak apa-apa, hukumnya boleh. Mau kemana tuh? Kalibata, ke Kuncung, keluar Batang tuh banyak tuh ulama-ulama para habaib yang di kuburannya. Kalau dilihat, masya Allah, orang banyak, ramai, manusia penuh. Mereka berziarah dan berzikir, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya garisin, minta maaf, ini banyak orang bertanya-tanya, apakah kita berdoa minta sama orang yang sudah mati? Bukan. Tetap kita minta sama Allah, cuma hanya wasilah, lantaran. Ketika kita berdoa, dengan adanya mereka terwujud di depan kita, maka doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ada orang tua, bagi orang tua luar biasa syurganya kita. Tetap mereka kalau sudah meninggal, kita berdoa, berziarah, memohon ampun dengan wasilah kedua orang tua kita, maka saat itu pun doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja ya. Jadi apa saja diperbolehkan, baca Yasin, tahlil. Tapi jangan lupa dengan berwudu. Nah, itu wudu penting. Kita kalau mau ziarah orang tua siapapun, ke kamar mandi dulu kalau punya wudu. Wudu baru kita ke kuburan ya. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ya, betul. Ya, wallahu a'lam. Demikian ya pengajian kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah taala berikan keberkahan buat kita semua dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat, dan Allah berikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alhamdulillahi rabbil alamin.